ناظرین ذوالفقار السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان محمد سلیمان شکیل ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین ذوالفقار، ہم نے ایک کرمنل جورسپروڈنس سے ریلیونٹ ایک سیریز شروع کی، جس کا پہلا ٹاپک ہم نے آپ سے ڈسکس کیا لا آف بیل along with the enunciations of سپریم کورٹ آف پاکستان، جو الحمدللہ آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک رہا۔ تو ہم نے آج دوسری ایپیسوڈ میں کرمنل جورسپروڈنس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے، اور وہ ٹاپک ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، جسے ہم عام زبان میں شناخت پریڈ بولتے ہیں، اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے کیا، یہ کب ہوگی، اور اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، اس کا ریلیونٹ لا کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کیا لا لے ڈاؤن کیا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یا شناخت پریڈ میں ریلیونٹ لا کیا ہے، کیونکہ جس وقت بھی آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھیں تو آپ نے سب سے پہلے اس میں ریلیونٹ لا کو دیکھنا ہے۔ تو شناخت پریڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا جو ریلیونٹ لا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ سب سے پہلے آرٹیکل 22 آف قانون شہادت آرڈر 1984، نمبر 2 چیپٹر 26 رول 32 آف پولیس رولز 1934، اور تھرڈ ون ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3 چیپٹر 11 جی پارٹ سی۔ تو یہ آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، جس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو، کب یہ ایڈمیزیبل ہوگی اور کس وقت سزا دی جا سکتی ہے اور کس وقت سزا نہیں دی جائے گی، ان تمام ایسپیکٹس کو آج ہم کور کریں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے، وہ کیا ہیں؟ اس سے مراد کہ وہ کون سے لوازمات ہیں جس میں شناخت پریڈ جس وقت کی جائے گی تو ان کو لازمی دیکھا جائے گا، اور وہ کیا پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا سب سے اہم ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرتے وقت۔ یاد رکھیے گا، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی صرف اس وقت جب مستغیث یا گواہ ملزم کو یا سسپیکٹ کو پہلی مرتبہ جائے وقوع پر دیکھے، اس سے پہلے وہ اس کو بالکل بھی نہ جانتا ہو، اور پھر دوسری مرتبہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جب ہوگی اس وقت دیکھے۔ سب سے اہم چیز کہ مستغیث یا گواہ پہلے سے سسپیکٹ کو یا ملزم کو نہ جانتا ہو۔ اگر تو وہ جانتا ہے تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا کویسچن ہی نہیں ہوگا۔ تو جو امپورٹنٹ فیچرز یا وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ آپ سے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ضروری ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سرکولر ایشو کیا، سرکولر نمبر 6091-J-36 ڈیٹڈ 19th of December 1936 میں، جس میں انہوں نے 8 مین پروٹوکولز دیے کہ ان پروٹوکولز کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کرتے وقت۔ پروٹوکول نمبر 1، The proceedings shall be conducted under the supervision of magistrate۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی سپرویژن میجسٹریٹ کرے گا۔ نمبر 2، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ shall be conducted in jail۔ شناخت پریڈ جیل میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ نمبر 3، identification parade shall be conducted as soon as possible after the arrest of the suspect or accused۔ یہ ملزم جو ہی اریسٹ ہوگا تو جتنی جلدی ہو سکے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس ملزم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو۔ Number 4، investigating officer should have no access either to witness or to suspect۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، نہ گواہ کے ساتھ اور نہ ہی سسپیکٹ کے ساتھ ڈیورنگ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔
फिर लिस्ट तैयार की जाएगी नंबर 5 के ऊपर तमाम उन लोगों की जो सस्पेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल होंगे, यानी कि वो जो बतौर डमी पेश किए जाएंगे आइडेंटिफिकेशन परेड में। नंबर 6 के ऊपर के रेशो क्या होगी डमीज की, 1 सस्पेक्ट एंड 8 to 10 डमीज, यानी कि 8 से 10 की रेशो होगी डमीज की, एक सस्पेक्ट की के साथ 8 से 10 की रेशो होगी डमीज की। 7th के ऊपर के जो आइडेंटिफाइंग विटनेसेस हैं उनको भी हर गवाह को एक दूसरे से सेपरेट रखा जाएगा, उन गवाहों का कोई भी आपस में किसी किस्म का भी कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। और आखिर में हर गवाह को अलहदा से बुलाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन परेड में शिनाख्त के लिए, और हर गवाह शिनाख्त करके एक दूसरे रास्ते से चला जाएगा ताकि उसका अपने पहले गवाह से किसी किस्म का कोई राब्ता ना हो। ये वो 8 प्रोटोकॉल्स, 8 फीचर्स जो उनसे 1936 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सर्कुलर इशू किया उसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम लवाजमात को जरूर पूरा करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड कंडक्ट करते वक्त। अब इसमें 3-4 चीजें उन्होंने कहा कि इन 3-4 चीजों को जरूर फॉलो किया जाएगा। नंबर 1 सस्पेक्ट के हवाले से, सस्पेक्ट जो उनसे होंगे सिमिलरली ड्रेस्ड अप होने चाहिए। एक सस्पेक्ट के साथ जो 9 डमीज होंगी तमाम को सिमिलरली ड्रेस्ड अप होना चाहिए, यानी 10 लोग हैं तो 10 के 10 एक लिबास में हों, नंबर 1। नंबर 2 ऑफ सेम रिलीजन, तमाम एक मजहब के हों। मिसाल में अब आपको देता हूं कि इसका विजडम क्या है। देखें, जब भी कानून पढ़ें उसका विजडम, उसकी फिलॉसफी जरूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सिमिलर रिलीजन से क्या मुराद है, देखें मिसाल के तौर पर मैं आपसे समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं कि जैसे अगर एक सस्पेक्ट सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है तो अब जिस वक्त सिख एक मखसूस एक खास गेटअप रखते हैं, अपनी खास शेप में दाढ़ी, उनका एक जो सर के ऊपर वो पहनते हैं वो एक खास किस्म का, उनके जो उनका हेयर स्टाइल एक खास किस्म का होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर एक सिख क्राइम कमिट करता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है तो जो डमीज होंगी वो भी सिख होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन सेम है, रिलीजन से गेटअप सेम बनता है उनका, क्योंकि इबादत से वो एक आइडेंटिफिकेशन उनकी सिमिलर हो जाती है। इसी तरह हिंदूज एक खास गेटअप रखते हैं, इसी तरह मुस्लिम्स हम एक खास गेटअप रखते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर बताया जाता है एफआईआर में कि उसकी बेर्ड नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेव था, तो अब आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तो डमीज भी क्लीन शेव खड़े किए जाएंगे। दूसरा क्या है कि सोशल स्टेटस सेम हो, ये बहुत अहम चीज है। इसकी विजडम क्या है, इसकी विजडम ये है कि देखें अमीर गरीब ये दोनों अपने सोशल स्टेटस से पहचाने जाते हैं। एक अमीर को आप देखेंगे तो उसका फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक खुशहाली रिफ्लेक्ट करेगी। आप एक गरीब को देखेंगे तो उसके चेहरे के ऊपर वो गुर्बत के असरात नुमायां होंगे, उसका गेटअप इंडिकेट करेगा उसके सर्कमस्टांसिस को कि वो अमीर है या वो गरीब है। तो अगर तो सस्पेक्ट यानी कि ये जो मुल्जम इंडिकेट किया गया कि अगर तो वो अमीर है तो डमीज का भी साथ में सोशल स्टेटस वही होना चाहिए। ये नहीं कि मुल्जम के बारे में बताया गया कि वो देखने में गरीब लगता है और डमीज जो उनसी वो सारी आपने यानी कि 9, 8 या 10 की रेशियो से जो डमीज खड़ी की वो बहुत वेल रिच लोग दिखने में लगते हैं। तो फिर याद रखिएगा कि आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वुकत नहीं रहेगी, वो सिमिलरली प्लेस्ड होने चाहिए। अब इसमें सबसे अहम चीज जो सी है वो इसकी है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। देखें, मुझे आज भी याद है कि जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब ने अपनी एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दरमियान फरमाया था कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज ए रूल ऑफ कॉशन।
to eliminate the false involvement of innocent persons. आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर क्यों इतनी ज्यादा लिमिटेशंस लगाई गई कि सोशल स्टेटस एक हो, रिलीजन एक हो, डमीज की रेशो 8 से 10 रखी गई? क्यों? कि ये रूल ऑफ कॉशन है और मेन पर्पस क्या है कि कोई बेगुनाह इसमें मुलवस ना हो जाए। अब दूसरी चीज जो सी है वो ये है कि अग्रीव्ड जो सा इसमें, यानी कि कंप्लेनेंट जो होगा या मुस्तगीस होगा, वो फर्स्ट टाइम सस्पेक्ट को एट द क्राइम सीन देखेगा और उसके बाद वो उसको जेल में ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड देखे। याद रखिएगा कि इस दौरान अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है थाने में या कोर्ट में, तो इस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लॉ ये है कि मुल्जम सबसे पहले देखा जाए मौका के ऊपर और फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाए ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। याद रखिएगा कि इसमें फीचर्स की बात सबसे अहम है। हमारे यहां जो लॉ डेवलप हुआ, एक 100 साल का लॉ, वो ये है कि उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ accused must be mentioned in first information report. अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेक्ट या accused क्या है, यानी कि उसके खदुखाल जो स्पेशल वो क्या है? नंबर 1 नोज, नंबर 2 फोरहेड उसका माथा, नंबर 3 उसका कलर, नंबर 4 उसकी चिन, नंबर 5 उसकी चीक, नंबर 6 उसके लिप्स। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, then such identification parade has no value in the eyes of law. Law is very well embedded and deep rooted on this subject that if special features of face or if the facial features are not mentioned in first information report, then such identification parade has no value in the eyes of law. अगर special facial features मेंशन नहीं है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में या क्राइम रिपोर्ट में या जिसको हम एफआईआर बोलते हैं उसमें, तो याद रखिएगा इस आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब दूसरी चीज है कि एक वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, फेंट रिकोलेक्शन और फेंट इंप्रेशन। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेंशन है तो उसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। फेंट, रिकोलेक्शन, इंप्रेशन, ये क्या है समझिएगा। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में मेंशन होता है कि जो मुल्जम था वो एक नौजवान था, या लंबा कद का था, या छोटे कद का था, या मोटा था, या पतला था, तो क्या सिर्फ ये कह देना सफिशिएंट होगा? किसी भी इंसान को लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 2009 SCMR पेज 436 में क्लियरली कहा कि फेंट रिकोलेक्शन हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. It is highly unsafe to place reliance on faint recollection or impression during identification parade. कहा कि अगर सिर्फ ये मेंशन किया जाए कि जो मुल्जम था वो लंबे कद का था, ये छोटे कद का था, ये दरमियाने कद का था, या गंदुमी कलर का था, या सफेद कलर का था, तो क्या ये सिर्फ इतना कह देना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. अब सवाल है कि इसका विजडम क्या है. क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फेंट रिकलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, और ये बहुत ही गलत होगा कि इसके ऊपर अगर रिलाई करके किसी को सजा दी जाए, इसलिए कि इस दुनिया में 7 अरब लोग आबाद हैं. बहुत सारे लोग हैं जो लंबे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दरमियाने कद के हैं,
بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹے قد کے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلر بہت صاف ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کلر کالا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گندمی کلر ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے براؤن بال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بلیک بال ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے وائٹ بال ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ the purpose of identification parade as a rule of caution is to eliminate the false involvement of innocent persons۔ تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جس وقت صرف یہ مینشن کر دیا جائے گا کہ اولڈ ایج ہے، ینگ ہے، جوان ہے، ڈارک ہے، پتلا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو صرف جنرل کریکٹرسٹکس کی کوئی ویلیو نہیں، اسپیشل فیشل فیچرز کا مینشن ہونا لازمی ہے۔ اگر اسپیشل فیشل فیچرز اگر مینشن نہیں ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور اسپیشل فیشل فیچرز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ فور ہیڈ، نوز، چن، چیک، آئیز، یہ آپ کے اسپیشل فیشل فیچرز میں شامل ہیں۔ اب اس کی ایویڈینشری ویلیو کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے فینٹ ریکولیکشن کی۔ فینٹ ریکولیکشن کے اوپر سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہا اپنی ججمنٹ میں، جیسے میں ریفر کر چکا ہوں 2009 SCMR 436، فینٹ ریکولیکشن ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ اب اگر دوسرا کویسچن ہے کہ اگر ایک شخص کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جوائنٹ ہے، تو جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ سمجھیے گا کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے کیا؟ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں، یعنی 2 ہیں، 3 ہیں، تو ان تمام کو ون گو میں سسپیکٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو اب اس کو ہم بولتے ہیں جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ تو لا کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل کلیئر کیا PLD 2019 سپریم کورٹ 488 میں کہ جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ کیوں؟ پھر اس کی وزڈم کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ the purpose of identification parade is to eliminate the false involvement of innocent persons۔ اب کویسچن آتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان کورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص اریسٹ ہو گیا اور کورٹ میں آتا ہے، تو جو موقع کے اوپر گواہان یا مستغیث کہتا ہے جی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے جو اس وقوع میں شامل تھا، عدالت میں کہتا ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل کلیئر ورڈز میں کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ان کورٹ ہیز نو ویلیو ان دا آئیز آف لا۔ اب ہمارا نیکسٹ کویسچن اس میں آ جاتا ہے کہ اپریسیشن آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، جس وقت لیگل اپریسیشن کی جائے گی شناخت پریڈ کی، تو اس وقت کن چیزوں کو دیکھا جائے گا؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ whether the features special facial features are mentioned in first information report or not۔ سب سے پہلے کورٹ دیکھے گی کہ اسپیشل فیشل فیچرز مینشن ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ہیں، پھر کورٹ دیکھے گی کہ آیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جن سی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا کنڈکٹ ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر تو وہ ان اکارڈنس ود لا کنڈکٹ ہوئی ہے تو پھر سزا دی جا سکتی ہے، اگر ساتھ میں کوریبریٹی پیس آف ایویڈنس بھی شامل ہے تو۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا اسپیشل فیشل فیچرز مینشن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف فینٹ ریکولیکشن اور فینٹ امپریشن دیا گیا، تو پھر یاد رکھیے گا سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو 3-4 لینڈ مارک ججمنٹس لکھواتا ہوں۔ PLD 2019 سپریم کورٹ 488، 2018 SCMR پیج 577، 2009 SCMR پیج 436 and 2011 SCMR پیج 563۔
जिसमें उन्होंने कहा कि if the description of an accused is not given in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the role of the accused is not mentioned in first information report, such identification period has no value in the eyes of law. If the identification period is joint one, even the accused is identified, but on the basis of joint identification period, conviction cannot be awarded because that is inadmissible in the eyes of law. Identification period in court premises has no value in the eyes of law. तो ये तमाम वो डायमेंशंस हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड या शनाख्त पीरियड की जो आपके सामने होनी चाहिए, और ये लैंडमार्क इनंसिएशंस आपके जहन में होनी चाहिए. यहाँ एक सबसे अहम क्वेश्चन, हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में लिखा है कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड अलहदा से की जाए. अगर ज्वाइंट हो भी गई है तो कोई असर नहीं पड़ता. अब सवाल है कि इसका क्या लीगल, इसमें क्या लीगल इशू इन्वॉल्व है, क्या ये व्यू ठीक है कि नहीं. तो मैं यहां विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट अर्ज करना चाहूंगा कि ये लीगल व्यू ठीक नहीं है. अब क्यों, सुनिएगा. देखें, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आर डायरेक्टरी इन नेचर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज मैंडेटरी इन नेचर बिकॉज दैट इज बाइंडिंग. तो जिस वक्त डायरेक्टरी इन नेचर और बाइंडिंग इफेक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, क्योंकि वेन एवर देर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन the High Court rules and orders and the mandate of the Constitution, the mandate of the Constitution will prevail. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रिवेल करेगी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के ऊपर. तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स में यूनानिमसली ले डाउन हुआ है कि ज्वाइंट आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. एक चीज जो हमेशा याद रखिएगा, हमारे यहां मोटरवे के ऊपर एक केस हुआ जिसमें मुल्जमान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड हुई. अब आया, क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई हैसियत है जो मीडिया के ऊपर मुल्जमान को पहले ही दिखा दिया जाए? तो याद रखिएगा कि सच आइडेंटिफिकेशन पीरियड हैज नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. क्यों? कि वो जो बुनियादी प्रिंसिपल है आइडेंटिफिकेशन पीरियड का कि मुल्जम सबसे पहले मौका के ऊपर देखा जाए और उसके बाद वो ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन पीरियड उसको आइडेंटिफाई किया जाए. अगर इसके दौरान में अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो फिर याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन पीरियड की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसका कोई पर्पज ही नहीं रहता और वो अपनी वैल्यू लूज कर जाएगा. तो हमारे आज के इस एपिसोड को जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड से रेलिवेंट था हम यहीं ख़त्म करते हैं. देखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मैं स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो जजमेंट्स हम रेफ़र कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की इनंसिएशंस हैं और इन इनंसिएशंस हमेशा वो होती हैं जिसमें एक लॉ ले डाउन हो और जिसको फिर इन फ्यूचर तमाम कोर्ट्स फॉलो भी करती हैं. तो इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.